Good morning, students. Last week in this chapter you learned basic techniques of plant tissue culture, types of plant tissue culture, and some of the products, secondary metabolites produced by the plant tissue culture. Today you will learn about the plant regeneration pathway, applications of plant tissue culture, artificial seed, conservation of plant genetic resources and intellectual right properties, and then biosafety, bioethics, and future biotechnology. All these you will learn today itself. First of all, you will learn about plant regeneration pathway. We know that plant tissue culture technique, they have various steps. First step, we collect the tissues or a cell from any part of the plant body. It may be a root or stem or leaf. That is called explant. And the explant plant regenerate and the pathway la two types. One is somatic embryogenesis, another one is organogenesis. Explant first meristematic cells shoot apex இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. மெரிஸ்டமெடிக் செல்ஸ் ஷூட் அபெக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ட் பனானாவில் பண்ணுறாங்க. பனானாவில் வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பை தி பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர். அதே மாதிரி ஸ்டெம்மில் நோடில் நிறைய மல்டிப்ளிகேஷன் நோடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் பண்ணுறாங்க. தென் லீஃப்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, ரூட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் கால்டு பிளான்ட் ஆர்கனோஜெனிசிஸ். சம்டைம்ஸ் த பிளான்ட் இன்டைரக்ட்லி எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ், கேலஸ்லேருந்து, கேலஸ்னால் தெரியும், அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஆர் கால்ட் கேலஸ். அந்த கேலஸ்லேருந்து இன்டைரக்டாக ஒரு எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகும். அது அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் டு ஃபார்ம் எம்ப்ரியோஸ். அந்த எம்ப்ரியோஸை அப்படியே ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா தட் இஸ் கால்ட் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ். அந்த எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ்லேருந்து ஷூட் ப்ரொடக்ஷன், ரூட் ப்ரொடக்ஷன், அதுலேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட். திஸ் இஸ் கால்ட் இன்டைரக்ட் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ். டைரக்ட் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ் ஒன்று இருக்குது. டைரக்ட் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ்னால் டைரெக்டாக எம்ப்ரியோலேருந்து எம்ப்ரியாய்ட்ஸ், எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் நியூ பிளான்ட் அண்ட் ஹார்டனிங் பிளான்ட் க்ரோ அஸ் அ நியூ இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட். இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் இருக்குது. அதை தான் இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு யூ வில் லேர்ன் அபவுட் த somatic embryogenesis. Somatic embryogenesis is nothing but the formation of embryos from the callus directly. ஒரு எம்ப்ரியோ, அது எம்ப்ரியோனா சீடை தான் நம்ம என்ன சொன்னோம், we are called embryo. சீடுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கரு, there is a mass of cells, they can able to produce the entire plant. So these formation of embryos from the callus tissues directly, this is called embryoids. ஒரு callus tissues டைரெக்டாக எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆச்சுன்னா that is called embryoids. It is also known as artificial seeds ன்னு சொல்லலாம். Embryoids also known as artificial seeds. இதுக்கு இன்னொரு டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்க, that is the tissues which grow directly from the pre-embryonic cells in vitro conditions, controlled conditions grow பண்ணக்கூடிய அந்த டிஷ்யூஸ்க்கு தான் பேர்னா that is embryoids or somatic embryogenesis. இந்த somatic embryogenesisனால என்ன பெனிஃபிட், என்ன, what are the applications of somatic embryogenesis? The somatic embryogenesis provides plantlets which having the which after hardening period can establish into plantlet, provide potential plantlets, நல்ல healthy plantlets ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தடில் இந்த somatic embryogenesis யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. It can provide potential plantlets which after hardening period can establish into plant. hardening பண்ணோடனே plant grow ஆக ஆரம்பிச்சு. And then somatic embryos can be used for the production of synthetic seeds. Synthetic seeds, இந்த somatic embryos என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னா artificial seed or synthetic seeds ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னேன். somatic embryogenesis now நிறைய பிளான்ட்டில் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்ன பிளான்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ், அல்லியம் சட்டைவம், தென் அதே மாதிரி ஒரைசா சட்டைவா, தென் ஜியா மைஸ், இந்த மாதிரி பிளான்ட்லலாம் நிறைய somatic embryogenesis மெத்தடில் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட். And then these artificial seed are embryoids. இந்த எம்ப்ரியாய்ட்ஸ்ன்றது கரு, மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ், அந்த டிஷ்யூஸை சுற்றி ஒரு ஜெலாட்டினஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் என்கேப்சுலேஷன் ப்ரொடியூஸ்ட் பை தி சம் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் கால்ட் அகரோஸ் ஜெல் ஆர் கால்சியம் அல்ஜினேட். இந்த கால்சியம் அல்ஜினேட்டையோ இல்லை அகரோஸ் ஜெல்லையோ அதை சுற்றி கவர் பண்ணி ஒரு ஜெல் லைக் ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் போட்டோன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட். So synthetic seeds or artificial seeds can be produced by the encapsulation of embryoids by agarose gel or calcium alginate. Next, organogenesis.
Organogenesis is nothing but from the callus which develop into a formation of shoot and root. Organogenesis means genesis of organs. Plant அந்த கேலஸ்ன்றது அன்டிஃபரன்ஷியேட், அதில் கேலஸில் ரூட்டோ ஸ்டெம்மோ இருக்காது. அந்த கேலஸ்லேருந்து ஒரு ரூட்டு, அதாவது ரேடிக்கல் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆர்கனோஜெனிசிஸ். அந்த கேலஸ்லேருந்து ஸ்டெம் டெவலப் ஆகுதுன்னா தட் இஸ் கால்ட் கேலோஜெனிசிஸ் ஆர் ஷூட் ஃபார்மேஷன். இந்த கேலஸ் ஃபார்மேஷன் தான் பேர் என்ன, தட் இஸ் கால்ட் கேலோஜெனிசிஸ். ரூட் ஃபார்மேஷனுக்கு பேர் என்னென்னா ரைசோஜெனிசிஸ். ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா ஆர்கன் டெவலப்மெண்ட். ஒரு டிஷ்யூ கல்ச்சரில் கேலஸ்லேருந்து எம்ப்ரியோஸ் டெவலப் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் somatic embryogenesis ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு கேலஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்டெம்மோ ரூட்டோ டெவலப் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆர்கனோஜெனிசிஸ். ஆர்கனோஜெனிசிஸில் ரெண்டு இருக்குது. ஷூட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கால்ட் கேலோஜெனிசிஸ், ரூட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கால்ட் ரைசோஜெனிசிஸ். This organogenesis is controlled by morassic and skug medium. There is a nutrition medium. அந்த nutrition mediumத்தில் வச்சிருக்கும் போது தான் கேலஸ் வந்து ரூட் ஸ்டெம்லாம் டெவலப் ஆகும். And then this development of shoot and root by the some enzymes, auxin and cytokinin. Auxin and cytokinin is a very much important role in the induction of root and shoot formation. Okay. Next, applications of plant tissue culture. Plant tissue culture used in various several applications in our life. First, we listed one by one. There is first one is improved hybrids production. Improved நிறைய high yielding varieties, நிறைய improved hybrids production பண்ணுறது இந்த somatic hybridization மெத்தடில் தான் பண்ணுறாங்க. somatic hybridization உனக்கு தெரியும், artificial seeds or embryos developed from the callus. அந்த somatic embryos மெத்தடில் தான் இன்றைக்கி நிறைய artificial seeds, நிறைய seeds ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. there is இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பனானாவில் நிறைய நியூ வெரைட்டி, ஆரஞ்சில் நிறைய நியூ வெரைட்டி, ஆப்பிளில் நிறைய நியூ வெரைட்டிஸ், கிரேப்ஸில் சீட்லெஸ் கிரேப்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இம்ப்ரூவ்டு ஹைப்ரிட் ப்ரொடக்ஷன் கேன் பி அச்சீவ்டு பை தி somatic hybridization. அதே மாதிரி செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த என்கேப்சுலேஷன் இன்டு த சிந்தட்டிக் சீட்ஸ். த எம்ப்ரியோஸ், somatic embryosலேருந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால விச் ஹெல்ப்ஸ் டு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் டைவர்சிட்டி. பிளான்ட்டோட நிறைய ஸ்பீசிஸை இந்த சிந்தட்டிக் சீட்ஸு நிறைய, இப்போ ஒரே டயத்தில் ஒரு 1000 சீட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம பிளான்ட்டில் வெயிட் பண்ண முடியாது. பிளான்ட் க்ரோ ஆகி ஜெர்மேட் ஆகி அதோட வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத்லாம் ப்ரொடக்ஷன் ஆகி ஃப்ளாரிங் ரீப்ரடக்டிவ் ஃபேஸ் வரதுக்கும் ரொம்ப டைம் டியூரேஷன் எடுத்துக்கும். பட் நவ் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக்கில் அட் அ டைம் we can produce many number of seeds. So it is which is a method of to conserve the plant diversity because it is encapsulated on synthetic seeds. Then third point, by the plant tissue culture we can produce the disease resistant plant. Mainly meristematic culture and shoot culture மெத்தடில், shoot tip culture, meristem culture மெத்தடில் we can produce the disease resistant plant. அதான் நான் எக்ஸாம்பிள் கூட சொன்னேன், பனானாவில் disease virus free plant can be produced by the shoot tip culture and meristem culture. Then another one advantage பார்த்தீங்கன்னா stress resistant plants can be produced. Plant tissue cultureல stress resistant என்ன, plant can tolerate in a very dry season, plant can tolerate in herbicide situation, and then plant can tolerate very heat. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்லாம் plant tolerate பண்ணக்கூடிய அந்த resistant பவர் தான் நான் சொல்கிறேன்னா stress resistant plant. Stress resistant plants can be produced by the plant tissue culture. Then another one applications of plant tissue culture, மைக்ரோ ப்ராபகேஷன். இந்த ஸ்மால் சிங்கிள் செல்லேருந்து நிறைய பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மைக்ரோ போலண்ட்லேருந்து பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. இந்த மாதிரி மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் டெக்னிக்கில் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட்லெட்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் பை இன் கிராப்ஸ் அண்டு ட்ரீஸ். நிறைய கிராப்ஸ்லையும் கிராப் வெரைட்டிஸ்லையும் நிறைய ட்ரீஸ்லையும் நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பிளான்ட்லெட்ஸ் நிறைய. இப்போ நெல்லில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நாற்று வேணும், அப்போ நிறைய நெல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி they produce large number of plantlets, which is usually in the crop production as well as in forestry நிறைய மரக்கன்று வேணும்னா இந்த மாதிரி மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ which is very short period, within this short period we can produce a large number of seeds or large number of plantlets throughout the year. ஒரே இயரில் நிறைய பிளான்ட் கேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால். இதுதான் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரோட அப்ளிகேஷன்ஸ். இன்னொரு லாஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ், so many secondary metabolites. ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸே நீங்கள் பார்த்தீங்க,
quinine, அது மாதிரி நிறைய செகண்டரி மெட்டபாலிட்டிஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் பை தி செல் கல்ச்சர். இது மெயினில் எது யூஸ் ஆகுதுன்னா ஃபார்மடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில், மெடிசின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனில், காஸ்மெட்டிக்ஸில், ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் இந்த செகண்டரி மெட்டபாலிட்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன் அண்டு கேமிட்டோக்ளோனல் வேரியேஷன். அதாவது ஹைப்ரிட்டில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய நியூ வெரைட்டியில் வேரியேஷன் தான் தெரியும், டிஃப்ரென்சஸ். சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன்றது என்னென்னா த டிஃப்ரென்சஸ் அக்கர் இன் ரூட் ஸ்டெம். சொமாட்டிக் அப்படின்னா பாடி செல்ஸ், பாடி கேரக்டர்ஸ். எனி டிஃப்ரென்சஸ் அக்கர் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் லீஃப், ஸ்டெம், ரூட், டியூபர். திஸ் இஸ் கால்ட் சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன். ஏதாவது ஒரு பிளான்ட்டில் அதோட கேமிட்டில் நம்ம சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தோன்னா by the genetic engineering method la edavadhu new changes takes place in the gametes or gametophyte. This is called gametoclonal variation. நம்ம ஹியூமன் பாடியிலே நம்ம பாடியில் ஏதாவது தழும்பு வருது, அடிபட்டுருச்சு, அது வந்து சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன் பிகாஸ் விச் அக்கர் இன் somatic cells. ஆனால் ஸ்பெர்ம்லையோ எக்லையோ ஒரு வேரியேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா there is called gametoclonal variation. சேம் as it is பிளான்ட்லேயும் சேம் அதே தான். நெக்ஸ்ட் உங்கள் புக்கில் மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் ஆஃப் பனானா அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இட் இஸ் ஒமிட்டட் டாபிக். அந்த டாப்பிக்லாம் ஒமிட்டடு. நான் இப்போ எது உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேனோ அது மட்டும்தான் உனக்கு இந்த இயர் போர்ஷனில் உண்டு. மற்றதெல்லாம் நீயே உன்னோட புக்கில் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு யூ வில் லேர்ன் அபவுட் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட். I already told from the embryos from the callus, embryo formed from the callus to produce the artificial seed through the in vitro culture. In the in vitro culture single cell irundhu we can able to produce the entire plant is by the cell divide and controlled conditions in a large dividing to cells mass of containing dense cytoplasm. Cell la pathina nariya large cells with the dense cytoplasm and large nucleus, starch grains, proteins and oils idella nariya store aagikudukku and callus ku dhaan per enna, that is called artificial seed. The artificial seed which is inert material, they contains used to coating somatic embryoids. இந்த artificial இந்த callus tissues என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே ஒரு அந்த செல் டிஷ்யூஸை சுற்றி ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கோட்டிங் கொடுத்துட்றாங்க பை யூஸிங் த ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் அக்ரோஸ் ஜெல் ஆர் சோடியம் அல்ஜினேட். அந்த கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டிஷ்யூஸை சுற்றி நிறைய ஒரு ஜெலாட்டினஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட். இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சீடோட பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா look at the picture, this is the artificial seed. அதாவது கேலஸ் ஃபார்ம் ஆனவுடனே அதில் கேலஸ்லேருந்து எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகும். எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆனோடனே அந்த எம்ப்ரியோஸை சுற்றி ஒரு ஜெலாட்டினஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு பால் மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட். நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட். இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சீடோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் அட் எனி டைம் வித் லோ காஸ்ட். எப்போ வேணாலும் இப்போ ஒரு திடீர்னு ஒரு மரக்கன்று நட போகிறோம், ஒரு 1000 மரக்கன்று வேணும் அப்படின்னா 1000 சீடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். வித்தின் எ ஷார்ட் டைம் வி கேன் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் பை தி ஆர்டிஃபிஷியல் சீட். டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக்கில் ஆர்டிஃபிஷியல் சீடு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் வித் லோ காஸ்ட், ரொம்ப குறைவான காஸ்ட்டில் வி கேன் ப்ரொடியூஸ்ட். அதே மாதிரி இது தீஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் விச் ப்ரொவைட் ஈஸி மெத்தட் டு ப்ரொடியூஸ் ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர் பிளான்ட்ஸ். ஆமாம், இப்போ நீ ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போதே அதில் வாட் யூ டிசைர், என்ன மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வேணும்னு நீ அந்த பிளான்ட்டில் வேணும்னு நினைக்கும். பிளான்ட் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கணும், சீட்ஸ் ஃப்ளார்ஸ் வந்து நல்லா பிரைட் கலரில் இருக்கணும், லார்ஜ் சைஸ். அப்போ டிசைரபிள் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் பண்ணி ஆர்டிஃபிஷியல் சீடை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இதுதான் இதோட இன்னொரு அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட். ஈஸி மெத்தட் டு ப்ரொடியூஸ் ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர் பிளான்ட்ஸ் வித் டிசைரபிள் ட்ரைட்ஸ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஈஸி டு டெஸ்ட் த ஜீனோடைப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். அதோட ஜீனோடைப் என்ன, இப்போ சீடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அதோட யங் ஒன் என்ன வரும்ன்றது நமக்கு முதலே தெரிஞ்சிடும். இதோட ஃப்ரூட்டோட நேச்சர் என்ன, இந்த பிளான்ட்டோட நேச்சர் என்ன, அதோட டேஸ்ட் என்ன இருக்கும், அதோட நியூட்ரிஷன் கண்டென்ட் என்ன இருக்கும், எல்லாமே வி கேன் ஈஸி டு டெஸ்ட் த ஜீனோடைப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் சீடோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் ஃபார் லாங் டைம் அண்டர் த க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட். இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சீடை நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க முடியும் சீடை பை தி க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட். க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட்னா என்ன நெக்ஸ்ட் நம்ம படிக்க போகிறோம். க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தடில் சீட்ஸ் கேன் பி ஸ்டோர்ட் ஃபார் லாங் டைம். அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் ப்ரொடியூஸ் இன் ஐடென்டிக்கல் பிளான்ட்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் எல்லாமே ஒரே மாதிரியான பிளான்ட்ஸாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் அது. இட் இஸ் அ clonal மெத்தட் தான். ஸோ இட் ப்ரொடியூஸ் த ஐடென்டிக்கல் பிளான்ட்ஸ். அண்ட் த பீரியட் ஆஃப் டார்மன்சி ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இஸ் கிரேட்லி ரெடியூஸ்டு. ஆமாம், டார்மன்சி பீரியட்னா உனக்கு தெரியும். சீடு வந்து இப்போ ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்றோம், அந்த சீடு அப்படியே மண்ணுக்குள்ளே போச்சுன்னா த சீட் cannot germinate.
ஏன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்டிங் பீரியட் வேணும். அது நல்லா ட்ரை ஆகணும், வெயிலில் காய வச்சு அது ஒரு 2 months ஆஃப்டர் 3 months ஒன்லி வி கேன் ஜெர்மினேட். நம்ம சாயிலில் போனால் இட் வில் ஜெர்மினேட். ஆனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சீடில் த டார்மன்சி பீரியட் கிரேட்லி ரெடியூஸ். அந்த ரெஸ்டிங் பீரியடுக்கு தான் பேர் என்னென்னா டார்மன்சி பீரியட். இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சீடில் அந்த டார்மன்சி பீரியடே கிடையாது. டேரெக்டாக அந்த சீடை நம்ம போட்டோம்னா இட் வில் ஜெர்மினேட். ஸோ த growth இஸ் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஷார்டன் இன் லைஃப் சைக்கிள். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பிளான்ட் growth இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ லைஃப் சைக்கிள் இஸ் வெரி ஷார்ட் அண்ட் லைஃப் சைக்கிள். தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் யூஸ் பண்ணுறதோட அட்வான்டேஜஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 5 mark கொஸ்டின்ஸில் வரலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் புக்கில் இருக்கிறது வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ட்ஸ். இட்ஸ் அ ஒமிட்டட் டாபிக். அதை நீ படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இந்த வருஷம் உனக்கு கிடையாது. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸஸ். எஸ், கன்சர்வேஷன் மீன்ஸ் டு சேவ் ஃபார் லாங் டைம். த பிளான்ட் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி ஸ்டோர்டு ஃபார் லாங் டைம். அதில் நிறைய மெத்தட் இருக்குது, நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஜெர்ம் பிளாசம் கன்சர்வேஷன். ஜெர்ம் பிளாசம் கன்சர்வேஷன் இஸ் நத்திங் பட் லிவிங் ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸஸ். அது எதுவாக இருக்கலாம். இப்போ ரேர் ஸ்பீசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ், அதெல்லாம் அழியக்கூடிய ஸ்பீசிஸ்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி ஸ்டோர்டு இன் லிவிங் டிஷ்யூஸ். லிவிங் ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி ஸ்டோர்டு. போலன்னு, சீடு, டிஷ்யூஸ் ஆஃப் பிளான்ட் மெட்டீரியல், இதெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா செலக்டிவ் பிளான்ட்டில் ப்ரீட் பண்ணி வி கேன் ப்ரிசர்வ் இன் லைவ் கண்டிஷன்ஸ். அப்படியே உயிரோடையே அந்த டிஷ்யூஸை லாங் டைம் நம்ம மெனி ரிசர்ச் ஒர்க்குக்காக நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் ஜெர்ம் பிளாசம் கன்சர்வேஷன். எனி லிவிங் டிஷ்யூஸ் கேன் பி ஸ்டோர்ட் ஃபார் லாங் டைம் வித் லைவ் கண்டிஷன்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் மெயின்லி. ஏன் அது மாதிரி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் மெயின்லி யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரீடிங், பிளான்ட் ப்ரீடிங் அண்ட் சம் ஆஃப் த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்கு இந்த மாதிரி மெத்தடை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பிளான்ட் டிஷ்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்குன்னு நம்ம பிளட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க பிளட் பேங்க்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி பாட்னியில் பிளான்ட்ஸ் மெட்டீரியலை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீடு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு சீட் பேங்க்னு ஒன்று இருக்குது. போலன் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு போலன் பேங்க். ஸோ இந்த போலன் பேங்க்லலாம் அதோட அந்த போலன் எந்த பிளான்ட்டோட நேம் அதோட லேபிளோட அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இந்த பிக்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸஸையும் அதோட லேபிளோட ப்ரிசர்வ்டு மெட்டீரியலாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். விச் இஸ் மெயின்டைன் தேர் வயபிலிட்டி. இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறனால என்னதுன்னா அந்த சீட்ஸோட அந்த போலனோட வயபிலிட்டி, ஃபர்டிலிட்டி we can store for long time for later use for especially in hybridization and crop improvement. ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்குக்காக இந்த மாதிரி பிளான்ட் டிஷ்யூஸையோ இல்லை போலனையோ இல்லை சீட்ஸையோ we can preserve without any damage. அதோட ஃபெர்டிலிட்டி, அதோட வயபிலிட்டி எல்லாமே அப்படியே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் என்னென்னா தட் இஸ் கால்டு ஜெர்ம் பிளாசம் கன்சர்வேஷன். இந்த ஜெர்ம் பிளாசம் கன்சர்வேஷனில் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ ஜீன் பேங்க்னு ஒன்று இருக்குது. ஜீன் பேங்க்கில் என்ன பண்ணாங்கன்னா விச் ஸ்டோர் த ஜீன். டிஎன்ஏ பேங்க் அதிலலாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா விச் ஸ்டோர் தே கன்சர்வ் த டிஎன்ஏ விச் இஸ் மெயின்லி யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரீடிங் ஹெல்ப்ஸ். ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக இதெல்லாம் டிஎன்ஏ ஜீன்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க. விச் மெயின்டைன் த பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. நிறைய நியூ ரேர் ஸ்பீசஸ்லாம் இது மாதிரி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் நியூ வெரைட்டிஸ் இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா நியூ ரைஸ்லேயே கோதுமை நிறைய வெரைட்டிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். அந்த மாதிரி ஃபுட்டு செக்யூரிட்டியில் இந்த மாதிரி ஜீன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜீன்ஸ் அண்ட் டிஎன்ஏ கேன் பி கன்சர்வ் ஆர் ஸ்டோர்ட். கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸில் அனதர் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் என்னென்னா க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன். க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன்ஸ்க்கு இன்னொரு நேம் என்ன, தட் இஸ் கால்ட் க்ரையோ கன்சர்வேஷன். க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன்னாலும் க்ரையோ கன்சர்வேஷனாலும் சேம் மீனிங் தான். இந்த க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் ஆர் க்ரையோ கன்சர்வேஷனில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட்டு செல்லில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட்டை மட்டும் ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்க முடியும். தட் இஸ் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் கல்ச்சர். யூ மே லேர்ன் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட்டு, செல்ஸு, டிஷ்யூஸு, ஆர்கன்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் மேட்ரிக்ஸு, என்சைம்ஸு, இந்த மாதிரி பிளான்ட்டோட எந்த பார்ட்டையுமே எந்த பயாலஜிக்கல் மெட்டீரியலையும் அப்படியே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க. எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணுறாங்கன்னா பை கூலிங் டெம்பரேச்சர் நியர்லி -196 டிகிரி செல்சியஸில் அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுறாங்க. இட் மே பி எனி டிஷ்யூஸ் ஆர் எனி செல் ஆர் எனி ஆர்கனல் ஆர் எனி there is a plant parts can be matrix or enzymes can be stored in -196 degree Celsius. This is called freezing. அது எப்படி -196 டிகிரி செல்சியஸில் எப்படி சார் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்க முடியும் அந்த
பிளான்ட் பார்ட்டை இல்லை லிவிங் டிஷ்யூஸ் எப்படி சார் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பை யூசிங் எ லிக்விட் தட் இஸ் கால்ட் nitrogen liquid. Is very important. One more questions. By using the nitrogen liquid, the plant material can be preserved minus 196 degrees Celsius. At extreme low temperature, the enzymes and all the metabolic activities can be preserved. Material can be totally stopped. All biological processes stop, but the cells can alive. This is called dormant states. எல்லாமே அலைவாக இருக்கும். பட் ஆனால் எந்த ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸும் நடக்காமல் இட் இஸ் அ டார்மன்ட் ஸ்டேட்ஸ் டார்மன்ட் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கும். தீஸ் மெட்டீரியல் கேன் பி ஆக்டிவேட்டட். இது எப்போ இந்த லிவிங் டிஷ்யூஸோ இல்லை செல் ஆர்கனலோ இல்லை என்சைம்ஸோ எப்போ ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் அகெயின் தீஸ் மெட்டீரியல் கம்ஸ் டு த ரூம் டெம்பரேச்சர். ஸ்லோ அப்படி உடனே கொண்டு வந்துடக்கூடாது. ஸ்லோவாக லிட்டில் பை லிட்டில் டெம்பரேச்சர் நம்ம நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வரும்போது ஆல் த செல் ஆர்கனல்ஸ் கேன் பி ஆக்டிவேட். ஸோ இதுதான் என்னென்னா க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட். இந்த க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தடில் ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில கெமிக்கல் ஆட் பண்ணுறாங்க. அதுதான் முக்கியமான கொஸ்டின். ப்ரொடக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் லைக் டைமீத்தைல் சல்ஃபாக்சைடு, அதேமாதிரி கிளிசரால், தென் அதேமாதிரி சுக்ரோஸ், டைமீத்தைல் சல்ஃபாக்சைடு, கிளிசரால், சுக்ரோஸ், ஆல் தீஸ் ஆர் ப்ரொடக்டிவ் ஏஜென்ட். இதை தான் அந்த போலனையோ இல்லை சீடையோ இல்லை பிளான்ட் மெட்டீரியலையோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடிய கெமிக்கல். இது ஒரு 2 மார்க்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ். டைமீத்தைல் சல்ஃபாக்சைடு, கிளிசரால், சுக்ரோஸ், ஆல் தீஸ் ஆடட் பிஃபோர் க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன். ஒரு பிளான்ட் மெட்டீரியலை லிவிங் டிஷ்யூஸை க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கெமிக்கல் ஆட் பண்ணணும். டைமீத்தைல் சல்ஃபாக்சைடு, கிளிசரால் ஆர் சுக்ரோஸ். ஏன் இதை ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா இட் இஸ் அ ப்ரொடக்டிவ் ஏஜென்ட். தீஸ் ப்ரொடக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? திஸ் கால்ட் க்ரையோ ப்ரொடக்டன்ஸ். தீஸ் ப்ரொடக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் ஆல்சோ known as cryoprotectants. These cryoprotections which protect the cells or tissues from any stress freezing temperature. ஏன்னா -196 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும்போது செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய எந்த பார்ட்டுமே செல் ஆர்கன்ஸ் எதுவுமே டேமேஜ் ஆகாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த கெமிக்கல்னால இதுக்கு பேர் என்னென்னா க்ரையோ ப்ரொடெக்டன்ஸ். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 3 மார்க்ஸில் கேட்கலாம் க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன். நெக்ஸ்ட்டு we will come to the end of the chapter. Intellectual property rights, that is IPR, intellectual property right. இப்போ ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ரொம்ப டேலண்ட்டாக ஒரு பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் IR8னே வச்சுக்கோங்க, இல்லை கோல்டன் ரைஸ், ஏதோ ஒரு வெரைட்டி நியூ வெரைட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அந்த வெரைட்டியில் வேறு யாரும் ரிசர்ச் பண்ணக்கூடாது. அதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் கால்டு காப்பிரைட்டு, பேட்டன்ட்டு அண்ட் ட்ரேட்மார்க்ஸ். இது எல்லாத்தையும் ரெகுலரைஸ் பண்ணக்கூடிய அதுக்கு தான் பேர் என்னென்னா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். இப்போ சமீபத்தில் கூட பார்த்திங்கன்னா இளையராஜா சாங்கை வந்து பேட்டன்ட் வாங்கிட்டார். அது வேறு யாரும் பாடக்கூடாது, அவர் தான் பாடணும், அவரோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் வேறு யாரும் அந்த சாங்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது சேம் as it is. அதே மாதிரி தான் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்ன்றது என்னென்னா ஒன்ஸ் த scientist which is prepared or produce the new variety, they can get the copyrights or patents and trademarks. அது இந்த கண்ட்ரியில் தான் விற்கணும், மற்ற கண்ட்ரியில் சேல் பண்ணக்கூடாது. இது எல்லாமே யாரோட அத்தாரிட்டியில் இருக்குன்னா ப்ராடக்ட் யார் அந்த சயின்டிஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும். that is called that right is such as trade secrets, publicity rights, moral rights and rights against the unfair competition. இதெல்லாமே this is called intellectual right properties. அந்த ஆத்தர், அதாவது சயின்டிஸ்ட் யார் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்க அந்த இதுக்கு வாங்கி வச்சுக்கிற அந்த காப்பிரைட், பேட்டன்ட் அண்ட் ட்ரேட்மார்க்ஸ். இதில் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுனா ட்ரேட் சீக்ரெட், பப்ளிசிட்டி ரைட்ஸ், மாரல் ரைட்ஸ் அண்ட் தென் ரைட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் அன்ஃபேர் காம்படிஷன். இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இப்போ ஒரு நியூ ஹமாம்னு ஒரு சோப்பு இருந்தாலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹச்சுக்கு ஏ பக்கத்தில் இன்னொரு ஏ போட்டு இன்னொரு ஹமாம் இன்னொரு நியூ வெரைட்டி வருது. அது மாதிரி டூப்ளிகேட் அந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாதுக்குன்றது என்னென்னா இதுக்கெல்லாம் காப்பி ரைட்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிறது இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட். இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஏன் அப்படின்றாங்கன்னா இந்த பயோடெக்னாலஜி இஸ் ரிலேட்டட் டு தி கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த பயோடெக்னாலஜி மெத்தடில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது எல்லாமே மணி ஓரியன்ட், கமர்ஷியல், மைக்ரோ ப்ராபகேஷன், பிளான்ட்லெட்ஸு எல்லா டெக்னாலஜியுமே இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டிஸ்கவரர். யார் அந்த ப்ராடக்ட்டை முதல்ல டிஸ்கவர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கணும். ஸோ டிஸ்கவரர் ஹேஸ் த ஃபுல் ரைட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. அவர் உருவாக்கின அந்த வெரைட்டிக்கு அவருக்கு தான் ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்குது. இட் ஷுட் நாட் பி நெக்லெக்டட் பை அதர் வித்தவுட் லீகல் பர்மிஷன். இவரோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வேறு யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது.
discoverer has the full rights on his property. அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த நியூ வெரைட்டிக்கு அவருக்கு தான் ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்குது. இட் ஷுட் நாட் பி நெக்லெக்டட் பை அதர்ஸ் விதவுட் லீகல் பர்மிஷன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா த ரைட் ஆஃப் டிஸ்கவரர் மஸ்ட் பி ப்ரொடெக்டட் அண்ட் இட் டஸ் நாட் அண்ட் இட் டஸ் பை சர்டன் லாஸ் ஃப்ரேம்டு பை தி கண்ட்ரி. அந்த ரைட் அந்த டிஸ்கவரருக்குன்னு சில ரைட்ஸ் இருக்குது. அந்த ரைட்ஸ்லாம் யார் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்கன்னா அந்தந்த கண்ட்ரி. இப்போ இந்தியாவில் ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் லா ரூல்ஸ் இருக்கும், யூஎஸ்ஏல அது மாதிரி வேறு ஒரு டைப் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும். அவங்க த கண்ட்ரி கேன் பி ஃப்ரேம்டு த ரூல்ஸ் தட் இஸ் அ ரைட் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இதெல்லாம் அவங்க தான் அந்தந்த கண்ட்ரி ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. அதேமாதிரி ஐபிஆர் ப்ரொடெக்டட் டிஃப்ரெண்ட் வே. பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்னலாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதோட பேட்டன்ட், சி தட் அதோட பேட்டன்ட், ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ், அதோட ட்ரேட் மார்க்ஸ், அதோட டிசைனு, ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ், ஆல் தீஸ் ஆர் த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியாவில் ஐபிஆரோட ப்ரொடெக்ட் எதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நான் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு வெரைட்டியை ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணி ஒரு ரைஸையோ இல்லை ஒரு வீட்டு ஒரு நியூ வெரைட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன்னா அதுக்கு எதுக்கெல்லாம் எனக்கு ஐபிஆர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேட்டன்ட், ட்ரேட்மார்க், காப்பிரைட், பிளான்ட் ப்ரீடிங் ரைட்ஸ், அதேமாதிரி ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன், ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ், ஆல் தீஸ் ஆர் த ப்ரொடெக்டட் பை ஐபிஆர். ஐபிஆரில் போய் நான் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டேன்னா இது வேறு யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வி லேர்ன் அபவுட் த பேட்டன்ட். பேட்டன்ட்டில் உங்கள் புக்கில் நிறைய 7-8 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் உனக்கு இந்த வருஷத்துக்கு உரிய போர்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு 4 லைன் ஒன்லி, ஃபஸ்ட்டு 4 பாயிண்ட்ஸ் ஒன்லி. ஸோ பேட்டன்றது தெரியும் நமக்கு ஆல்ரெடி. ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு நியூ வெரைட்டியோ இல்லை நியூ ஸ்பீசிஸோ யாராவது ஒரு டிஸ்கவரரோ இல்லை இன்வென்டரோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணார்னா அவருக்கு கிராண்டட் பை தி கவர்மெண்ட் த்ரூ த லெஜிஸ்லேஷன் ஃபார் ட்ரேடிங் எ நியூ ஆர்டிகல்ஸ். அவங்களுக்குன்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது. இது யார் அவங்க டிசைட் பண்ணலாம். இந்த ஜப்பானில் இந்த சீடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், சைனாவில் இதை கொடுக்கக்கூடாது, இப்படின்னு இவங்களே என்ன பண்ணிக்கலாம், டிசைட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் லெஜிஸ்லேஷன் ஃபார் ட்ரேடிங். எங்கே சேல் பண்ணலாம், இந்த கண்ட்ரியில் சேல் பண்ணக்கூடாது, இந்த ஸ்டேட்டில் தான் சேல் பண்ணலாம். ஸோ இது மாதிரி லெஜிஸ்லேஷன் ஃபார் ட்ரேடிங் எ நியூ ஆர்டிகல்ஸ், திஸ் இஸ் கால்ட் பேட்டன்ட். இந்த பேட்டன்ட்டோட முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி விச் கேன் பி லைசன்ஸ்ட் ஆர் சோல்ட் பை த பர்சன். அந்த அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அவர் லைசன்ஸ் வாங்கி வச்சுருப்பார். அதை சேல் பண்ணுறதுக்கும் சோல்டு பர்சன்ஸ் லைசன்ஸ் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க பை தி ஆர்கனைசேஷன் ஆர் ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் ப்ராப்பர்ட்டி. மற்ற ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குற மாதிரியே நம்ம இப்போ ஒரு லேண்ட் வாங்குறோன்னா அதுக்கு லைசன்ஸ் நம்ம பத்திரம் எழுதுகிற மாதிரி அவங்களும் ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. இது இந்த இடத்துல சேல் பண்ணலாம், இந்த இடத்துல சேல் பண்ணக்கூடாது, இது மாதிரி லைசன்ஸ் வாங்கி வைக்கிறதுக்கு பேர் என்ன, பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி விச் கேன் பி லைசன்ஸ்ட் ஆர் சோல்டு பை த பர்சன்ஸ் ஆர் ஆர்கனைசேஷன். ஏதாவது ஒரு அமைப்பில் கொடுத்து கூட, ஒரு தனியார் ப்ரைவேட்டில் கொடுத்து கூட நீங்கள் அதை சேல் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் கால்ட் அத்தாரிட்டி, திஸ் இஸ் கால்ட் பேட்டன்ட். அதேமாதிரி பேட்டன்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் கிவ்ஸ் த இன்வென்டர் த ரைட்ஸ் டு எக்ஸ்க்ளூட் அதர் ஃப்ரம் மேக்கிங் ஆர் யூஸிங் ஆர் செல்லிங் இஸ் இன்வென்ஷன்ஸ். பேட்டன்ட்டில் இப்போ ஒரு சயின்டிஸ்ட் புதுசாக ஒரு வெரைட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதே வெரைட்டி இன்னொரு ஆள் ரிசர்ச் பண்ணக்கூடாது. அவர் பண்ணி அதில் இன்னும் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவர் நேம் வாங்கக்கூடாது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பேட்டன்ட்டு. பேட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் கிவ்ஸ் த இன்வென்டர் ரைட்ஸ். இன்வென்டருக்கு யார் முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. எக்ஸ்க்ளூட் த அதர் ஃப்ரம் மேக்கிங். அதுலேருந்து இன்னொன்று புதுசாக உருவாக்குறேன், அதுலேருந்து அதை வேறு ஒரு நேமில் நான் சேல் பண்ணுறேன். இது எல்லாமே யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னா இன்வென்டர் கையில் தான். அவர் நினச்சா அதை ரிசர்ச் பண்ண கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ரிசர்ச் பண்ணக்கூடாதுன்னா யாரும் ரிசர்ச் பண்ணக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு பேட்டன்ட். பேட்டன்ட்டில் இன்னொரு டிஃபிகல்ட் என்னென்னா டு கீப் த சீக்ரெட் சர்டன் இன்வென்ஷன்ஸ். சில கண்டுபிடிப்புலாம் இப்போ ராமர் பிள்ளை டீசல் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு, பயோடீசல் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு, 20 ரூபாய்க்கு தரேன்றாரு, 15 ருபீஸ்க்கு தரேன்றாருன்னா அதில் என்ன காம்போசிஷன் இருக்குன்றது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அது யாரும் அவர்கிட்ட கேட்ட புழுங்க முடியாது, அது திருட முடியாது. திஸ் இஸ் கால்ட் சீக்ரெட். அது இன்வென்டரோட சீக்ரெட். therefore கைடன்ஸ் ஷுட் பி அப்டைன் ஃப்ரம் குவாலிஃபைடு பேட்டன்ட் அத்தாரிட்டி. இப்போ அவர் என்ன பண்ணால் இதுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கி வச்சுக்கணும். இதே காம்போசிஷனில் வேறு யாரும் இந்த பயோஃபியூல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, சேல் பண்ணக்கூடாது. அப்போ அந்த பேட்டன்ட் அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் போய் ஐபிஆர்கிட்ட போய் இதில் இந்த கெமிக்கல் ஆட் பண்ணுறேன், இதுதான் இதோட பர்சன்டேஜ், இதெல்லாம் சொல்லி அவர் பேட்டன்ட் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதை வேறு யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் அ கீப் சீக்ரெட். அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டு அதோட காம்போசிஷன்லாம் அவங்க சீக்ரெட்டாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த பேட்டன்ட்டு. அந்த ப்ராடக்டோட பேட்டன்ட்டு எந்த கண்ட்ரியில் சேல் பண்ணலாம், எந்த கண்ட்ரியில் சேல் பண்ணக்கூடாது, எல்லா அத்தாரிட்டிஸும் பேட்டன்ட் வாங்கி வைக்கிறது தான் பேர்னா திஸ் இஸ் கால்டு பேட்டன்ட் கிராண்டட் பை கவர்மெண்ட். அது எந்த கவர்மெண்ட்டோ அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேட்டன்ட்டோட வேரியேஷன் டியூரேஷனும் இருக்குது. 5 இயர்ஸ் பேட்டன்ட், 3 இயர்ஸ் பேட்டன்ட் அப்படிலாம் இருக்குது. ஓகே,
நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்லாம் உங்களுக்கு நெசசரி கிடையாது, இந்த வருஷம் உங்களுக்கு அந்த டாபிக் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பயோசேஃப்டி அண்ட் பயோ எத்திக்ஸ். பயோசேஃப்டி அண்ட் பயோ எத்திக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா, இந்த பயோடெக்னாலஜியும் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸும் ஒன்று கான்ட்ரவர்சஸ். இப்போ பயோடெக்னாலஜி இஸ் வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் டு அஸ், அதே நேரத்தில் இட்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு அவர் என்விரான்மெண்ட். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வைரஸ் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறது நல்ல மெத்தட் தான், அது எந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஆனால் அதே இது ஹார்ம்ஃபுல்லாக, என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஹார்ம்ஃபுல்லாகவோ இல்லை ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புளை சஃபர் ஆகுதோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸை புதுசாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா இட்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு அஸ். ஸோ இந்த பயோடெக்னாலஜியும் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸும் ஒன்று இட்ஸ் அசோசியேட் வித் கான்ட்ரவர்சஸ். ஸோ இதுக்காக தான் பயோசேஃப்டி நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நியூ வெரைட்டி, இட் மே பி எனி பிளான்ட் ஆர் எனி ஸ்பீசிஸ் ஆர் எனி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தட் ஷுட் பி சேஃப்டி ஃபார் த பயோ field or our environment or bioethics. For example, அதுக்கு தான் ஒரு ELSI which represents the ethical, legal and social implications. ELSI ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம். ELSI means ethical, legal, social implications of biotechnology, which is broadly cover the relationship between the biotechnology and society. பயோடெக்னாலஜிக்கும் இப்போ ஒரு நியூ வெரைட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா, இதனால் இந்த சொசைட்டிக்கு எதுவும் சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் வரக்கூடாது, அதனால் எதுவும் நியூ டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாது, அந்த ஃபுட்டை ஈட் பண்ணுறதுனால ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் எதுவும், இதெல்லாம் சொசைட்டிக்கும் ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் எத்திக்கல் ஒரு லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், இதெல்லாம் ஒரு லீகல் ப்ரொசீஜர். அதை தான் என்ன சொல்கிறேன்னா பயோ சேஃப்டி அண்ட் பயோ எத்திக்ஸ். இந்த பயோ சேஃப்டி பயோ எத்திக்ஸில் பயோ சேஃப்டி உனக்கு இந்த வருஷம் ஒமிட்டட் டாபிக், பயோ சேஃப்டி ஃபுல்லாகவே ஒமிட்டட் டாபிக். பயோ எத்திக்ஸை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம். பயோ எத்திக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா, இட் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் எத்திக்கல் இஷ்யூ எமர்ஜிங் ஃப்ரம் அட்வான்ஸ் இன் பயாலஜி அண்ட் மெடிசன்ஸ். இந்த மெடிசன்ஸ்லேயோ மெயினாக இந்த பயோடெக்னாலஜி எல்லாமே மெடிசன்ஸ் ஃபீல்டில் தான் அதிகமாக யூஸ் ஆகுது. இந்த மெடிசன் ஃபீல்டில் இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இந்த பயோடெக்னாலஜி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், அதுக்குன்னு ஒரு எத்திக்ஸ் ஒரு வழி நெறிமுறைகள் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் த ஸ்டடி. அது என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது, இதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், அதை பற்றி படிக்க தான் தட் இஸ் கால்ட் பயோ எத்திக்ஸ். எத்திக்கல், லீகல் அண்ட் சோசியல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படிலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு ரூல்ஸ் தான். அதுதான் திஸ் இஸ் கால்ட் பயோ எத்திக்ஸ். மாரல் டிஸ்கிரிமெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ இட் ரிலீஸ் த மெடிக்கல் பாலிசி அண்டு ப்ராக்டிஸ். இந்த மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன எதுவும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை, அதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி தான் அதை ஃபீல்டுக்கே கொடுப்பாங்க. அதேமாதிரி மாரல் டிஸ்கிரிமெண்ட், அதாவது அதனால் ஒரு உண்மையாக அதில் நண்பகத்தன்மைன்னு சொல்லலாம், அது மாதிரி மாரல் டிஸ்கிரிமெண்ட், அதேமாதிரி ரிலேட்ஸ் டு த மெடிக்கல் பாலிசி அண்ட் ப்ராக்டிஸ், இது எல்லாமே பயோ எத்திக்ஸோட கான்செப்ட் தான். அதே மாதிரி பயோ எத்திக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அமங் த லைஃப் சயின்ஸ் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி. பயோ எத்திக்ஸ் விச் இன்க்ளூட்ஸ் த லைஃப் சயின்ஸ், பயோடெக்னாலஜி, மெடிசன்ஸ், இதெல்லாம் எல்லாத்துலேயும் இன்வால்வ் ஆகும் பயோ எத்திக்ஸ். இட் இன்க்ளூட்ஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் வேல்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு ப்ரைமரி கேர் அண்ட் அதர் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் மெடிசன்ஸ். ப்ரைமரி கேர், அதை ஒரு மெடிசன்ஸோ எதுலேயோ யூஸ் பண்ணும்போது அதோட ப்ரைமரி கேர்னா அந்த பிரான்ச் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இதிலெல்லாம் எப்படி யூஸ் ஆகுது, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எதுனா பயோ எத்திக்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகுது. த ஸ்கோப் ஆஃப் பயோ எத்திக்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு த பயோடெக்னாலஜி. இந்த பயோ எத்திக்ஸும் பயோடெக்னாலஜி இஸ் டைரக்ட்லி இன்டர்ரிலேட்டட், இன்க்ளூடிங் குளோனிங், ஜீன் தெரப்பி, லைஃப் எக்ஸ்டென்ஷன். ஒரு லைஃபை ஒரு ஹியூமன் பீயிங், இப்போ இன்றைக்கி ரீசெண்டாக ஒரு 2 days முன்னாடி நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனோட ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 85 years எக்ஸ்டென்ஸ் ஆகுது பிகாஸ் டு ஈட்டிங் ஃபுட் மெட்டீரியல் அப்படின்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஹியூமன் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங், இதில் எல்லாமே அதே மாதிரி அஸ்ட்ரோ எஸ்தட்டிக் லைஃப் இன் ஸ்பேஸ், அதான் ஸ்பேஸில் போய் எப்படி நம்ம சர்வே பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு, அதுக்கு என்ன பயோடெக்னாலஜி மெத்தடில் என்ன யூஸ் பண்ணலாம், அண்ட் மேனிபுலேஷன் ஆஃப் பேசிக் பயாலஜி த்ரூ த ஆல்டர்ட் DNA, RNA அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ், இதெல்லாமே பயோ எத்திக்ஸோட கான்செப்ட் தான். இட்ஸ் அ ஸ்கோப் ஆஃப் பயோ எத்திக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ விச் அஃபெக்ட் த ஃபியூச்சர் எவல்யூஷன். இந்த பயோ எத்திக்ஸ் இந்த பயோடெக்னாலஜினால என்னென்ன ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன அஃபெக்ட் ஆகும், எவல்யூஷனில் என்ன அஃபெக்ட் ஆகும், என்ன நியூ பிரின்சிபல், இந்த பயோ எத்திக்ஸ்னால ஒரு நியூ பிரான்ச், நியூ பிரின்சிபலே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். பயோ எத்திக்ஸ், பயோட்டிக் எத்திக்ஸ், லைஃப் பேசிக் பயாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ், எவ்ரி திங்ஸ் வில் சேஞ்ச். ஸோ இந்த பயோடெக்னாலஜின்றது ஃப்யூச்சரில் நிறைய நியூ சேஞ்சஸை கொண்டு வரப்போகுது. அதுக்கு எத்திக்கல், லீகல், சோசியல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ், இது முதல்ல இதுக்கு ஒரு சோசியல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது எப்படின்னா 1990s. ELSI, that is the Ethical, Legal and Social Implications program, was founded in 1990s. இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம். தென் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட், அவங்க முதல்ல ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க.
அதுக்கு மிஷன் யாருன்னா இஎல்எஸ்ஐட்டு தான் ஃபுல் கிராண்டட் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை ரிசர்ச் பண்ணக்கூடிய ஒர்க் எல்லாமே ஹியூமன் ஜீனோமிக் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் given by the ELSI. Okay, the budget of National Institute of Health and the US Department of Energy was devoted to ELSI research. And the National Institute of Health அதுக்குரிய பட்ஜெட் எல்லாமே யார் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா ELSI ரிசர்ச் கொடுத்தாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த எத்திக்கல் இஷ்யூ வந்து உனக்கு டாப்பிக்கில் கிடையாது, இட்ஸ் ஒமிட்டட். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி. இந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. இவங்களோட டியூட்டி என்னென்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட், ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஃபார் ரெகுலேட்டிங் தி மேனுஃபேக்சரிங், யூஸ் அண்ட் இம்போர்ட், எக்ஸ்போர்ட், ஸ்டோரேஜ், ஹசார்டஸ் மைக்ரோப்ஸ், எதெல்லாம் ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோப்ஸ் இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இவங்களோட. எதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், எதை இம்போர்ட் பண்ணலாம், ஃபாரஸ்ட்டில் எந்தெந்த நியூ வெரைட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், ஃபாரஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, இது எல்லாமே இவங்களோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது. ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி. ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸ், ஜிஎம் பிளான்ட்ஸ் சொல்கிறோம், ஜிஎம் பிளான்ட்ஸ், ஜிஎம் அனிமல்ஸ், எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், எதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இவங்க தான் அப்ரூவல் கொடுக்குறது. இந்த ஜிஇஏசி இவங்க தான் ரீகாம்பினன்ட் ரிசர்ச்லாம் பண்ணி அந்த ரீகாம்பினன்ஸ்னால என்ன எஃபெக்ட் என்ன, அதனால் எந்த ஹசார்டஸ் எதுவும் இருக்குதா, இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணுறதே யாருன்னா இவங்க தான் அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி. This genetic engineering appraisal committee products into the environment including experimental field trials. Experimental field trialsல ஒரு நியூ வெரைட்டியை கொடுக்குறாங்கன்னா அதை முதல்ல எடுத்ததுமே ஃபார்மர்ஸ்ட்டை கொடுத்துட மாட்டாங்க. அந்த பிளான்ட் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணி அதில் பயோசேஃப்டி ரிசர்ச் லெவல் 1 லெவல் 2 இருக்குது. பிஆர்எல் டெஸ்ட் 1 பிஆர்எல் டெஸ்ட் 2ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 2 டெஸ்ட்லேயும் ஓகே ஆனால் தான் அந்த சீடை வந்து ஃபார்மர்ஸ்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி அதெல்லாம் அதோட ஃபீட்பேக் என்ன இதெல்லாம் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறது யாருன்னா ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி. இவங்க தான் அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க. ஒரு நியூ வெரைட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் இவங்ககிட்ட அப்ரூவல் வாங்கினா தான் தே கிவன் டு த ஃபார்மர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் யூ வில் லேர்ன் அபவுட் த future biotechnology. This is the end of the topic, future biotechnology. The biotechnology is the advanced technology nowadays. All the field யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். மெடிசன்ஸ்லேருந்து, அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து, இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் பயோடெக்னாலஜி இஸ் வெரி எக்ஸைட்டிங் டெவலப்மெண்ட். இப்போ ரொம்ப ட்ரமாண்டிக் இப்போ ஃபியூச்சர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர், இன்டர்நெட் இதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் இப்போ ஃபாஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர், இன்டர்நெட், அதே சேம் as it is. The world now change into the lives and future people to the new scientific revolution. புதுசாக ஒரு நியூ ரெவல்யூஷனுக்குள்ளே போகிறோம். This is called new biotechnology world. It's like a industrial and computer revolution. எப்படி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்துச்சோ, எப்படி கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்துச்சோ, சேம் as it is பயோடெக்னாலஜின்னு ஒரு ரெவல்யூஷன் கண்டிப்பாக வரப்போகுது. இட்ஸ் ஆல்சோ ப்ராமிஸ் மேஜர் சேஞ்சஸ் இன் மெனி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் லைஃப். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய லைஃபையே ஒரு புது லைஃபை டிஃப்ரெண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வரப்போகுது. அதுக்கு ஒரு சாம்பிள் கூட இப்போ சொல்லலாம். இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய கோவிட்-19, அந்த கோவிட்-19 பயோடெக்னாலஜியோட ப்ராடக்ட் தான். இந்த கோவிட்-19 பயோடெக்னாலஜி ப்ராடக்ட் என்ன மாதிரி அழிவுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காது இந்த வேர்ல்டு அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது. இப்போ பயோவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த கோவிட்-19 வைரஸை. ஸோ இப்போ இதை சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நியூ டெக்னாலஜி என்னென்ன பண்ண போகிறோம் பயோடெக்னாலஜியில். இன்னும் ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கம்ப்யூட்டர் ஒரு ஃபாஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்துச்சோ, அதேமாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக வேர்ல்டில் வந்துச்சோ, சேம் as it is பயோடெக்னாலஜியும் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் ஷுவராக ஒரு நியூ சேஞ்சஸை, ஒரு நியூ மாடர்ன் லைஃப்பை நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்யூச்சர் பயோடெக்னாலஜி இன் அவர் ஹேண்ட். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க, கால் பண்ணி கேளுங்க. இதில் நிறைய டாபிக் நான் உனக்கு ஒமிட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாமே உனக்கு இந்த வருஷம் டாப்பிக்கில் ஒமிட்டட் டாபிக், கவர்மெண்ட் நெட்லேயே விட்ருக்காங்க, இது இந்த டாப்பிக்லாம் கிடையாதுன்னு. அதெல்லாம் நான் உனக்கு ஒமிட் பண்ணிவிட்டு இந்த வருஷம் உனக்கு தேவையான டாபிக் மட்டும்தான் நான் உனக்கு டீச் பண்ணியிருக்கேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என்கிட்ட கால் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.